A very good morning, dear students. Welcome back to this session. In this session, I am continuing the part 3 of chapter 5, that is problem solving methodologies. In the part 1 and part 2 sessions, I discussed on what are the steps for solving a problem, that is steps for processing a problem. What do you mean by algorithms, characteristics of algorithms, and also I gave some few examples about algorithms, and I gave definition for flowchart and examples for flowcharts. Is it right? So in this session I am going to discuss on programming constructs. That is, if you want to write a program, what are the constructs we have? Okay. So one is sequence construct. So next is selection construct. So next is iteration construct. It is also called as looping construct. Okay. So we have sequence construct, selection construct and looping constructs. Okay. So let us move on to the today's class. So that is sequence construct. So this is a first construct or first type of statements in programming. Okay. So sequence in the sense one after the other. For example, if you are writing the one statement, so next statement will be in the next line and then the next statement will be in the next following line. Okay. So sequence in the sense it is the ability of the programming language able to execute the statements of a program one after the other from the beginning to the end. Okay. So from starting to end, what are the statements it has to be executed? It is called as sequence. So sequence ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ there is no backward or forward references. So ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ in the sequence construct. Okay. So let us see what is the flow chart of this. So first one is S1. So S1 in the sense statements. So it may be a input statements, assignment statements. S1 is here it is considered as input statements. So here we are giving input. So in S2 what we give? We are assigning some values. For example, to add two numbers a comma b values has to be added in the sense we have to give two values a comma b and then we have to assign. So that is I will assign a comma b2 a plus b2 the value c, the variable c. Okay. And then we are printing the values. So that is here we can see first we are inputting, next we are giving the assigning the values and then we are displaying. Is it right? We are not mixing, we are not combining, we are not making any decisions here, we are not making any looping here. Is it right? So here sequentially one after the other the statements are moving. That is sequence of flow is done. Okay. So I hope you all have understood. See here from statement 1 we are going through the statement 2. From statement 2 we are going to the statement 3 and then we are going to statement 4. Okay students, I hope you all are understanding. So that is the programming construct 1. So programming construct 1, what is that? It is a sequence. So sequence in the sense it is the ability of the programming language to execute the statement of a program one after the other from the beginning to the end. So from starting to end ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಸಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಲ್ಲೀಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಸಸ್, another set is called as lilies, another set is called as lotus. Okay, for example I am taking
See, here we are having options of choosing one or two things. Is it right? So either we can choose roses, either we can choose lilies, either we can choose lotus. So this is what happening in the real time environment. The same wise, in executing the programming statements also, there can be a choosing of the statements. So what are the more preferred statement, what are the less preferred statement, what has to be done, what doesn't has to be done, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಎ ಗ್ರೇಟರಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಗ್ರೇಟರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು, ಒಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್, ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. Okay, so first we'll discuss on if statement. Okay, what is this if? We'll see now. So if statement antandre, this is the simplest form of the if. So simplest form of the if statement is, the selection statement is what? If statement. So idanna it is also called as one way branching. So if statement is also called as ಒನ್ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು, ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ರೂಲ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಬ್ರೇಸಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್
Statement 1 has to be executed, and then we are executing some another statements, and then we are executing statement 2. Okay, so ಈ statements ಯಾವಾಗ ನಾವು execute ಮಾಡ್ತೀವಿ, until and unless this condition is true. Okay, so I hope you all are understanding. So if statement do syntax ಏನು ಅಂದರೆ, if condition, we are putting that condition inside the bracket and we are executing the statements 1 and statements next particular statements we can execute. Okay, so next flow chart ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. So always decision ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, flow chart symbol you are going to use this rhombus or we call it as diamond shaped symbol. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. So we are putting condition. So always ನಾವು if statement or if else statement ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, rhombus ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. Okay, say I'll show. If you are taking if statement, if you are writing a flow chart for if else statement, if you are writing a flow chart for this nested if, ಅವಾಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ rhombus ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ next statements whatever it is there, and then we are exiting. Means we are stopping the process. Okay, so what is that? So we are just checking the condition and we are executing the statement 1 if it is true. If the statement condition is true, we are just executing the statement 1. Okay, so this is the flow chart for if statement. So next, so until now we discussed on first kind of if statement. Okay, so next kind of if statement is if else. So if else in the sense ಇದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು satisfy the certain rules which have to be desired for writing a program. So if condition, execute statement 1, else if the condition is not satisfied, then execute statement 2. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ rhombus. Okay, so if the condition is true, then we execute statement 1. Okay, if the condition is false, then we execute statement 2, and then we are connecting with the stop. Okay, so always see, look at here. So mention, begin with the start, and then we have to check whether the condition is true. So if it is true, then we execute statement 1. If it is false, then we execute statement 2. Okay, so this is the second form of if. So if alli second form bandu two way branching. So first one enu one way branching. Okay, so next nested if. So next nested if antandre a statement in which one if statement is included within the another if statement is called as nested if. ಅಂದರೆ ಒಂದು if statement ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು if statementನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೆ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಆ 2 ಟೈಪ್ಸು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಡರ್, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ದಿರ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನ್ ಕಂಡೀಷನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ನಾವು ರಾಂಬಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು,
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 2, ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ 3ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 3 ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ 3ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಒಬೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಲೂಪ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಇಫ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 2ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is executed, or else it is executed with the statement 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is executed. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ 2ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is executed. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ 1ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2 ಆಫ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 2 or more ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 2 or more ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ 2, we are just printing the statement 2 and then we have to write this
ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಗೋ ಟು, ಜಂಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then we are putting a break for it, and then finally we are just checking the any default statements is there, and then we are printing the default statements, and then we are breaking. So last ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು end ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so this is the flow chart for this switch statement. Okay, so I hope you all are understanding. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ we have discussed ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 or more ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಇಫು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸು, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫು, ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇಫ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೀವಿ. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 2. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದ syntax and flow chart of programming construct selection. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇದು ಬರುತ್ತೆ ಈ 4 ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇನ್ ದ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ later. Okay, thank you all.